हेलो डियर स्टूडेंट, श्री बीबी एंड पीबी हिरपरा कन्या विद्यालय के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 हिंदी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इसके अगले लेक्चर में तीसरा गद्य जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने यह एक गद्य निबंध लिखा है। इसके बारे में अगले लेक्चर में भी हमने अध्ययन किया था। तो उसमें उसने बताया था कि इस समय देश की परिस्थिति क्या है, कैसे कैसे लोगों के विचार बदल गए हैं, लोग कितनी ऐसी बुरी घटनाएं बनती है कि जिसकी कोई जिससे लेखक का मन है वो निराश हो जाता है। तो उसके बारे में लेखक ने बहुत सारी ऐसी बातें थी वो बताई थी। अब हम इस लेक्चर में उसके आगे की बात देखते हैं। यहाँ तक हमने अगले लेक्चर में अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं भारतवर्ष से। तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। આપણો ભારતવર્ષ मतलब ભારત દેશ છે એ સદા હંમેશા કાનૂન એટલે શું થાય છે, કાયદાઓ હોય તે કાયદાઓ છે એને ધર્મના રૂપમાં જ જોતો આવ્યો છે। મતલબ કે કોઈ પણ કાયદાઓનું પાલન લોકો પાસે કરાવવું હોય તો પહેલાના વખતમાં છે એને ધર્મ સાથે જોડી દેવામાં આવતા। એટલે લોકો છે એ ધર્મનું ખૂબ જ માનવાવાળા છે ભારત દેશના લોકો। એટલે ધાર્મિક બાબતોનો અભ્યાસ છે એ કાયદાઓ છે ધર્મ સાથે જોડી દેવામાં આવે એટલે લોકો છે એ સરળતાથી એ કાયદાઓનું પાલન કરતા। आज परिस्थिति शू थई है, तो आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज परिस्थिति एवी थई है कि कानून એટલે કાયદાઓ અને ધર્મ છે એને અલગ કરી દેવામાં આવ્યો છે। કાયદાઓ માટે અદાલતો ન્યાયાલયો બનાવવામાં આવી છે, જ્યારે ધર્મ છે એટલે મંદિરો એ તો હોય જ છે અલગ, તો બંનેને અલગ કરી દેવામાં આવ્યા છે। એટલે લોકો છે કાયદા અને ધર્મને અલગ જોઈ ધર્મમાં તો માને જ છે પરંતુ કાયદાઓનું પાલન કરી શકતા નથી। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। લોકો છે ધર્મને ક્યારેય ધર્મ સાથે વિશ્વાસઘાત નથી કરતા, ધર્મ સાથે ક્યારેય ખોટું કરતા નથી, પરંતુ કાનૂન છે એની સાથે કાનૂનનો ફૂલ લાભ ઉઠાવે છે કે કાનૂન मतलब કાયદાઓ છે ગમે એમ કરીને તેનું ઉલ્લંઘન કરે છે, કાયદાઓનું પાલન કરતા નથી। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। एनु एज कारण छे लोको छे धर्म भीरु, भीरु मतलब डरपोक, धर्मथी डरे छे परंतु कानूनथी डरता नथी। एटला माटे कानूननी त्रुटियों मतलब खामीओ, कानूननी जे खामीओ छे एनी साथे लाभ उठाववामां जरा पण संकोच करता नथी। कानून छे एनु जरा पण पालन करता नथी। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यही अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। लेखक एम कहे छे कि आनु प्रमाण आपणे शोधीए, मतलब कि आने जो आपणे मूळ सुधी जईए तो आपणे जोईए तो ऊपर छल्लू मतलब कि ऊपरनी सपाटी ऊपर जे पण देखाई रह्युं होय, जे पण थई रह्युं होय, परंतु આપણે એવું અનુભવી શકીએ છીએ કે ધર્મ છે કાનૂન मतलब કાયદા કરતા મોટો છે। આપણા દેશના લોકો છે ધર્મમાં વધારે માને છે પરંતુ કાયદાનું પાલન કરતા નથી। એ લોકો છે ધર્મને કાયદા કરતા મોટો માને છે। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। हजी पण लोकोमां आपड़ा बधामां साचुं बोलवुं, सेवा करवी, लोकोनी ईमानदारीपूर्वक काम करवुं, आध्यात्मिकता मतलब के धार्मिक बाबतों ने मानवी एना मूल्यों छे हजी अपनी अंदर रहेला छे। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। अपना अंदर पश्चिमीकरण ने कारणे जे मूल्यों छे, धार्मिक आध्यात्मिकताना मूल्यों छे ए अमुक अंशे दबाई गया छे परंतु ते नष्ट थया नथी, तेनो नाश थयो नथी। हजी पण आपणे ए बाबतोनुं, धार्मिक बाबतोनुं पालन करीए छीए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। આપણે એવું માનીએ કે આધ્યાત્મિક મૂલ્યો છે આપણા અંદર હજી રહેલા જ છે, તો એવું સેના ઉપરથી આપણે માની શકીએ કે આપણા અંદર આધ્યાત્મિકતાના મૂલ્યો છે। તો લેખક એમ કહે છે કે આજ પણ મનુષ્ય છે એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમપૂર્વક વ્યવહાર કરે છે, મહિલાઓ એટલે કે સ્ત્રીઓનું સન્માન કરે છે, झूठ એટલે ખોટું બોલવું અને ચોરી કરવી એને પણ હજી ખોટું આપણે સમજીએ કે ખોટું કહેવાય। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है मतलब कि આપણે કોઈને દુખી કરીએ તો આપણે એવું લાગે કે આપણે પાપ કરીએ છીએ, એવું હજી આપણી અંદર મનમાં એવું લાગે છે। તો એના ઉપરથી આપણે કહી શકાય કે આપણી અંદર હજી પણ આધ્યાત્મિકતાના પ્રાચીન સમયના જે ભારતના મૂલ્યો હતા એ છે જ। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसी बात का अनुभव करता है
બધા જ લોકો છે આપણા વ્યક્તિગત જીવનમાં આવી બધી બાબતો છે એનો અનુભવ કરે જ છે કે આપણે એકબીજા પ્રત્યે આદર સન્માનની દ્રષ્ટિએ જોઈએ છીએ, ખોટું ક્યારે બોલતા નથી કે ચોરી કરતા નથી, એવા અમુક મૂલ્યો છે એનું પાલન કરીએ જ છીએ. તો આપણા અંદર એવા મૂલ્યો રહેલા હોય તો જ આપણે એવું કરી શકીએ. समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं. આપણે સમાચાર પત્રો વાંચતા હોઈએ, ન્યૂઝપેપર વાંચતા હોઈએ તો એમાં જોતા હોય કે ભ્રષ્ટાચાર કે એવા કોઈ ન્યૂઝ હોય તો આપણે એના પ્રત્યે આક્રોશ મતલબ ગુસ્સો વ્યક્ત કરીએ છીએ, આપણે એના પ્રત્યે ક્રોધ આવે છે. તો એનું કારણ એ જ છે કે આપણે એવી ચીજો છે એને ખોટું સમજીએ છીએ કે ખોટું થાય છે એવું આપણે વિચારીએ છીએ. એનો મતલબ એવો થાય કે આપણી અંદર હજી પણ આધ્યાત્મિકતાના પ્રાચીન મૂલ્યો रहेला छे. और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं. અને આપણે લોકો હંમેશા મનથી એવું જ ઈચ્છીએ છીએ કે જે લોકો ભ્રષ્ટાચાર મતલબ કે ખરાબ આચરણથી ધન અને માન સંગ્રહ કરે છે, એવા લોકોએ ધન પ્રાપ્ત કરે છે એવા લોકોની આપણે પ્રતિષ્ઠા મતલબ કે એ લોકોની જે ઇજ્જત છે એ ઓછી થાય એવું આપણે એવા લોકોની ઇજ્જત ઓછી થાય એવું આપણે બધા ઈચ્છીએ છીએ. તો એનું કારણ એ છે કે આપણી અંદર એવા મૂલ્યો રહેલા છે. दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है. લેખક એમ કહે છે કે જો કોઈનામાં ખરેખર ખામી કે ભૂલ હોય તો એ ખામી કે ભૂલ છે એને બહાર લાવવી એ કઈ ખોટી વસ્તુ કહી શકાય નહીં. પણ ખોટી વસ્તુ કોને કહેવાય? बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण को गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है. ખોટી વસ્તુ કોને કહેવાય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એમાં જો ખરાબ વસ્તુ ન હોય તેમ છતાં પણ એની ખામીઓ શોધી અને આપણે એને ખામીઓ છે એને બહાર કાઢીએ અને એમાં રસ લઈએ કોઈની ખામીઓ શોધવામાં, અને આપણું માત્ર કર્તવ્ય મતલબ આપણે એને ધ્યેય માની લઈએ કે કોકની હંમેશા ખોટી જ વસ્તુ, બધા લોકોની ખોટી જ વસ્તુઓ બહાર લાવી મતલબ કે બધા લોકોની ખામી જ કાઢવી એવી વસ્તુને આપણે ધ્યેય માની લઈએ તો એ શું કહેવાય? ખોટું કહેવાય. બુરાઈ મેં રેસ લેના બુરી બાત હૈ. જો આપણે કોઈ એકબીજાની બુરાઈ મતલબ કે ખોટી વાતો કરતા હોય અને એમાં આપણે રસ લઈએ તો એક ખોટી વાત છે. और अच्छाई को उतने ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है. પરંતુ જેવી રીતે આપણે બુરાઈ મતલબ ખોટી વસ્તુ હોય એમાં રસ લઈએ એવી જ એટલા જ રસપૂર્વક જો સાચી વસ્તુ હોય એમાં આપણે રસ ન લઈએ તો એ પણ ખોટી વસ્તુ મતલબ ખરાબ वस्तु कहवाय. सैकड़ों घटनाओं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है. લેખક એમ કે છે કે આપણા જીવનમાં સેંકડો મતલબ કે હજારો ઘટનાઓ એવી બને છે કે જેને આપણે ઉજાગર મતલબ કે એને આપણે બધાની સમક્ષ રજૂ કરીએ તો આપણે એ બધા લોકોના મનમાં ચિત્તમાં સારા પ્રત્યે સારી ભાવનાઓ જાગૃત થાય. તો એ સારી ભાવનાઓ આપણા મનમાં પણ જાગૃત થાય એટલા માટે લેખકે પોતાના જીવનમાં બનેલા બે અનુભવો આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યા છે જેનાથી આપણે એવી સાબિતી થાય કે ખરેખર હજી પણ આપણા દેશમાં એવી ઘટનાઓ છે કે જે લોકો છે એ હજી પણ એના અંદર એવા તત્વો રહેલા છે, મૂલ્યો રહેલા છે કે જે સારું કર્મ કરે છે. તો એવી એક ઘટના આપણે લેખકની જોઈએ तो एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया. લેખક છે એક વખત રેલવેમાં મુસાફરી કરતા હતા તો રેલવે સ્ટેશને ટિકિટ લેતી વખતે શું થયું કે એને 10 રૂપિયાની ટિકિટ લેવાની હતી એના બદલે ભૂલથી 100 રૂપિયાની નોટ આપી દીધી. और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया. અને લેખક છે જલ્દી જલ્દી ગાડીમાં આવીને બેસી ગયા, ટ્રેનમાં આવીને બેસી ગયા. थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ. એવા થોડા સમય માં ટિકિટ બાબુ મતલબ કે ટિકિટ માસ્ટર જેની પાસેથી લેખકે ટિકિટ ખરીદી હતી એ ટિકિટ માસ્ટર છે એ સેકન્ડ ક્લાસના ડબ્બામાં ટ્રેનના જે સેકન્ડ ક્લાસમાં ડબ્બામાં આવી અને બધા જ વ્યક્તિને ઓળખતો બધાનો વ્યક્તિનો ચહેરો જોતો ત્યાં હાજર થયો. उसने मुझे पहचान लिया. टिकट मास्टर था तेमने लेखक ने पहचान लीधा मतलब ओळखी लीधा और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला यह बहुत गलती हो गई थी. लेखक पासे आवी लेखके 10 ने बदले 100 रुपया आपी दीधा था એટલે એને ભૂલથી જલ્દી આવીને ટ્રેનમાં બેસી ગયા. તો ટિકિટ બાબુ છે એની પાસે આવી અને નમ્રતાપૂર્વક એકદમ નમ્રતાથી કીધું, એના હાથમાં 90 રૂપિયા રાખી અને એવું કીધું કે આ બહુ ખોટું થઈ ગયું, आपने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा. ટિકિટ માસ્ટરે એવું કીધું કે તમે પણ ન જોયું અને મેં પણ ન જોયું
કે ભૂલથી તમે સોના બદલે 10ની નોટ આપી દીધી અને હું પૈસા આપતા ભૂલી ગયો. ઉનકે ચહેરે પર વિચિત્ર સંતોષ की गरिमा थी. લેખકની પોતાના 90 રૂપિયા છે પાછા આપી અને ટિકિટ માસ્ટર હતા એના મોઢા ઉપર એક સંતોષની લાગણી હતી. એક સંતોષપૂર્વક મતલબ ગૌરવ થતું હતું કે એને પાછા પૈસા આપી દીધા. તો મેં ચકિત રહી ગયા. લેખક એમ કહે છે કે અને હું આશ્ચર્યચકિત રહી ગયો, કારણ કે લેખકને ઓળખતા ઓળખતા એટલા બધા રેલવે સ્ટેશન ઉપર ઘણા બધા લોકો હતા, તેમ છતાં પણ પેલા ટિકિટ માસ્ટરે પોતે વિનમ્રતાપૂર્વક ઈમાનદારીપૂર્વક લેખકના પૈસા છે એ પાછા આપી દીધા. તેના કારણે લેખકને ખરેખર મનને વિશ્વાસ થયો કે હજી પર ईमानदारी नामनी वस्तु છે એ દુનિયામાં છે. कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है. लेखक एम के છે કે હું કેવી રીતે કહું કે દુનિયામાં સચ્ચાઈ એટલે કે સાચા લોકો અને ઈમાનદારી છે એ લુપ્ત એટલે નાશ થઈ ગયો છે. वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है. लेखक एम के છે કે એવી અનેક અવાંછિત એટલે કે અવિશ્વસનીય એવી અનેક અવિશ્વસનીય ઘટના છે એ લેખક સાથે ઘટી છે, પરંતુ એક એવી ઘટના છે કે જે ઠગી ઓર વંચના, ઠગી મતલબ હાથ ચાલાકી, છેતરપિંડી, અને વંચના એટલે શું થાય, ધોખેબાજી, વિશ્વાસઘાત, કો એવી અનેક ઘટનાઓથી એક અધિક શક્તિશાળી મતલબ કે વધારે શક્તિશાળી કહી શકાય એવી ઘટના છે એ લેખક સાથે બનેલી હતી. તો એના વિશે પણ આપણે રજૂઆત કરીએ છીએ કે એ ઘટનામાંથી લેખકને શું જાણવા મળ્યું અને આપણે બધાને પણ શું જાણવા મળશે. તો જોઈએ. એક બાર મેં બસ યાત્રા કર રહા था. લેખક છે એક વખત બસમાં મુસાફરી કરતા હતા. मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे. लेखक છે એ મુસાફરીમાં એકલા નહોતા, એમના પત્ની પણ સાથે હતા અને તેના 3 બાળકો પણ સાથે હતા. મતલબ કે પૂરો પરિવાર એક સાથે મુસાફરી કરી રહ્યો હતો. બસ में कुछ खराबी थी. બસમાં કંઈક ખરાબી હશે તો रुक रुक कर चलती थी. બસ છે એ કંઈક રોકાઈને ચાલતી હતી, એમાં કંઈક ખરાબી હશે તેના માટે આમ અટકીને ચાલતી હતી. गंतव्य से कई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थल में बस ने जवाब दे दिया. गंतव्य એટલે કે જ્યાં પહોંચવાનું હતું ત્યાંથી 5 મીલ દૂર એક નિર્જન મતલબ કે કોઈની અવર જવર ન હોય તેવું, નિર્જન એટલે કે લોકો ની એટલે નહીં, જન એટલે લોકો જ્યાં ન હોય તેવું સુમસાન સ્થાન હતું. ત્યાં બસે પોતાનો જવાબ આપી દીધો. મતલબ બસ ખરાબ થઈ ગઈ, બંધ પડી ગઈ. રાત કે કઈ 10 બજે હો ગઈ. ત્યારે સમય શું થયો હતો કે રાતના 10 વાગી ગયા હતા. બસમાં યાત્રી ગભરા ગઈ. બધા એક તો સુમસાન સ્થળ હતું અને એ પણ લોકોની અવર જવર હતી નહીં અને રાતનો સમય થઈ ગયો હતો, મતલબ અંધકાર થઈ ગયો હતો. તો બસના યાત્રીઓ છે એ ત્યાં ગભરાઈ ગયા. કંડક્ટર ઉપર ગયા और एक साइकिल लेकर चलता बना. ત્યારે શું કર્યું કંડક્ટર હતો બસનો, એ ઉપર ગયો, બસની ઉપર ચડી અને ત્યાંથી સાયકલ લઈને જતો રહ્યો. लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है. લોકો છે બધા શંકા કરવા લાગ્યા કે કંડક્ટર છે એ સાયકલ લઈને જતો રહ્યો તો કદાચ એની સાથે કોઈ છેતરપિંડી થઈ રહી હોય, કોઈ દગેબાજી, વિશ્વાસઘાત થતો હોય એવું એમને લાગવા માંડ્યું. બસ में बैठे लोग तरह की बातें शुरू कर दी. હવે બધા સાથે એવી ઘટના બની તો બધા લોકો છે બસમાં બેઠા હતા, એને જુદી જુદી અફવાઓ ફેલાવાનું, જુદી જુદી પ્રકારની વાતો કરવાનું શરૂ કરી દીધું, અફવાઓ ફેલાવાનું શરૂ કરી દીધું. किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है. કોઈએ એવી અફવા ફેલાવી કે અહીંયા ડકેતી મતલબ કે ડાકુઓ આવીને લૂંટફાટ કરે છે કે લૂંટી લેવામાં આવે છે લોકોને. 2 दिन पहले ही इस तरह एक बस को लूट लिया गया था. कोई એવી અફવા ઉડાવી કે અહીંયા ડાકુઓ આવીને લૂંટી લે છે અને 2 દિવસ પહેલા જ અહીંયા એક બસને લૂંટી લેવામાં આવી હતી. એવી બધા અફવા ફેલાવવા લાગ્યા. પરિવાર કે સહિત અકેલા મેં ही था. બધા લોકો છે અલગ અલગ રીતે મુસાફરી કરતા હતા, પરંતુ લેખક છે પોતાના આખા પરિવાર સાથે હતા. મતલબ કે પોતાની એકની ચિંતા નહોતી, એને પત્ની અને બાળકો બધાની ચિંતા હતી. બચ્ચે પાણી પાણી ચિલ્લા રહે છે. એના બાળકો છે એ નાના હતા, એમને તરસ લાગી હશે એટલા માટે એ પાણી પાણી એવી બૂમો પાડતા હતા, મતલબ કે પાણી માટે તરસતા હતા. પાણી કા કहीं ठिकाना न था. ત્યાં આસપાસ ક્યાંય પાણી હતું નહીં અને પોતાની પાસે પણ ક્યાંય હતું નહીં. ઉપર સે આદમીઓ કા ડર સમા ગયા था. અને ઉપરથી પેલા એવો કોઈએ અફવા ફેલાવી હતી કે ડકેતી થાય છે, મતલબ કે ડાકુઓ આવીને લૂંટી લેશે, એટલે ડાકુઓનો ડર પણ અંદર મનમાં બેસી ગયો. कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पीटकर मारने पीटने का हिसाब बनाया. કેટલાક નવયુવકો હતા એમને બધાએ મળી અને એક યોજના બનાવી કે આપણે ડ્રાઈવરને પકડી અને મારીએ,
मतलब કે ડ્રાઈવરને પકડી અને મારવો જોઈએ એવી યોજના બનાવી. ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी. ड्राइवर के जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना एक मुहावरो है જેનો અર્થ થાય છે ચહેરે કા રંગ ફિક્કા પડના. ડ્રાઈવરે જ્યારે આવી વાત સાંભળી કે બધા યુવકો મળી અને એને મારશે તો એનો ચહેરાનો રંગ સાવ ઉડી જ ગયો, ફિક્કો પડી ગયો, मतलब કે એકદમ ડરી ગયો, ગભરાઈ ગયો. लोगों ने उसे पकड़ लिया. બધા લોકોએ મળી અને ડ્રાઈવરને પકડી લીધો. वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा. લેખક છે એની સામે પેલો ડ્રાઈવર હતો એ કાતર ઢંગ સે દેખના એ પણ એક મુહાવરો છે જેનો અર્થ થાય છે ભયભીત હોકર દેખના. લેખક સામે પેલો ડ્રાઈવર હતો એની સામે એકદમ ડરીને જોતો હતો. और बोला અને લેખકની સામે જોઈને બોલ્યો, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे. ડ્રાઈવરે લેખકને કીધું કે અમે લોકો બસનો કંઈક ઉપાય કરીએ છીએ કે બસ ખરાબ થઈ ગઈ છે તો એના માટે કંઈક બંદોબસ્ત કરીએ છીએ, તમે મને બચાવો, આ લોકો મને મારશે. डर तो मेरे मन में भी था पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है. डर છે એ તો લેખકના મનમાં પણ હતો, પરંતુ લેખકે यात्रियों ने समझाया कि એને મારવો યોગ્ય ગણાય नहीं. परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए. પરંતુ મુસાફરો છે એટલા બધા ગભરાઈ ગયા હતા કે લેખકની કોઈ પણ વાત માનવા તૈયાર હતા નહીં. કહેને લગે इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है. બધા યાત્રીઓ છે લેખકને કહેવા લાગ્યા કે તમે આની વાતોમાં ન આવો, એ તો આપણી સાથે દગાબાજી, વિશ્વાસઘાત કરી રહ્યા છે. कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है. બધા યાત્રીઓ છે મુસાફરો છે લેખકને સમજાવવા લાગ્યા કે એટલા માટે જ કંડક્ટરને તો પહેલેથી જ સાયકલ લઈને ડાકુઓને બોલાવવા માટે મોકલી દીધો છે, હવે આ ડાકુઓ આપણે આવીને લૂંટી લેશે, એવી રીતે કહેવા માંડ્યા. અને લેખકની વાત કોઈ માન્યું નહીં. મેં बहुत भयभीत था. લેખક છે એ પણ પોતે ડરેલા જ હતા. पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया. परंतु કોઈ પણ રીતે એને બધા લોકોને સમજાવી અને ડ્રાઈવરને મારવામાંથી, मतलब બધા મારતા હતા એમાંથી એને બચાવી લીધો. 1.5-2 ઘંटे बीत गए. આ જે બસ ખરાબ થઈ ગઈ એને 1.5 થી 2 કલાકનો સમય થઈ ગયો. मेरे बच्चे पानी और भोजन के लिए व्याकुल थे. હવે લેખકના બાળકો છે એને ભૂખ પણ લાગી હતી. પહેલા તો એને તરસ જ લાગી હતી, હવે તો બાળકો હતા એટલે એમને ભૂખ પણ લાગી હતી. એના બંને માટે એ વ્યાકુળ હતા. मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी. लेखक અને એની પત્નીની હાલત છે ખૂબ જ ખરાબ હતી. लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा. બધા લોકો છે એને લેખકની વાત થોડી ઘણી માની અને ડ્રાઈવરને માર્યો તો નહીં, પરંતુ એક જગ્યા ઉપર એને ઘેરી અને બધા ઊભા રહ્યા, ફરતી બાજુ બધા ઊભા રહી અને ડ્રાઈવરને ઘેરીને રાખ્યો. कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा. બધા લોકોએ વિચાર્યું કે જો પણ કોઈ પણ એવી ઘટના બને તો સૌથી પહેલા ડ્રાઈવરને મારવો એવું બધાએ યોગ્ય લાગ્યું, એટલા માટે એને ઘેરીને રાખ્યો. એ ગીડગીડાને કા કોઈ વિશેષ અસર નહીં હુઆ. હવે પેલો ડ્રાઈવર છે એ બધા લોકો સામે આજીજી કરતો હતો, વિનંતી કરતો હતો, તેમ છતાં પણ લોકોને કોઈ એની અસર થઈ નહીં. इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है. लेखक છે તેવામાં क्या શું જોવે છે કે સામેથી એક ખાલી બસ છે એ આવતી હતી અને તેમાં પેલો કંડક્ટર છે સાયકલ લઈને જતો રહ્યો હતો, એ પણ એમાં બેઠેલો હતો. उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए. તે કંડક્ટર આવી અને સીધું બધાને કીધું કે અડ્ડે મતલબ બસ સ્ટેશનથી હું નવી બસ લઈ આવ્યો છું, તમે બધા આ બસમાં બેસો. वह बस चलाने लायक नहीं है. पहली बस છે એ ખરાબ છે, તે ચલાવવાને લાયક છે नहीं. फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया. અને પછી લેખક છે એની પાસે આવી અને પેલો કંડક્ટર છે એ લોટામાં થોડું પાણી અને દૂધ લઈને આવ્યો હતો અને લેખક પાસે આવીને કીધું કે પંડિતજી બાળકો છે એનું રોવાનું મારાથી જોવાનું નહીં. વહી દૂધ મિલ ગયા, થોડા લેતા આયા. અને એમ કીધું કે ત્યાં જ મને થોડુંક દૂધ મળી ગયું, એટલા માટે હું તમારા બાળકો માટે થોડુંક દૂધ અને પાણી લઈ આવ્યો છું. યાત્રીઓ મેં ફિર જાન આવી. મુસાફરો છે એમાં પાછી જીવમાં જીવ આવ્યો, મતલબ કે મુસાફરો છે એને ચિંતા દૂર થઈ ગઈ. सबने उसे धन्यवाद दिया. બધા લોકોએ મળી અને
कंडक्टर ने आभार मान्यो। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। અને ડ્રાઈવરને જે બધા મારવાની યોજના બનાવી હતી અને પછી જ્યારે સાચી વસ્તુ ખબર પડી ત્યારે ડ્રાઈવરને બધાએ માફી માગી અને ડ્રાઈવરે છે એ 12 વાગ્યા પહેલા જ બસ છે એને બસના સ્ટેશને પહોંચાડી દીધી। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक છે ને આ ઘટના રજૂ કરીને પોતે મનમાં વિચાર આવ્યો કે આવી ઘટનાઓ આપણી સાથે સારી સારી બને છે તો એના ઉપરથી કેવી રીતે કહી શકાય કે મનુષ્યતા मतलब કે માનવતા છે એ નષ્ટ થઈ ગઈ છે। कैसे कहूँ कि लोग में दया माया रही नहीं गई। લેખક એમ કહે છે કે આવી ઘટનાઓ પરથી આપણે કેવી રીતે એમ કહી શકીએ કે લોકોમાં દયા અને માયા હવે રહી નથી એવું કહી શકાય નહીં। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक के છે આ તો બે જ ઘટનાઓ આપણી સમક્ષ રજૂ કરી છે પરંતુ આપણા જીવનમાં બધાના જીવનમાં અને લેખક એમ કહે છે કે પોતાના જીવનમાં પણ એવી કેટલી બધી ઘટનાઓ છે એ બની છે કે જેને આપણે ભૂલી શકતા નથી જેમાંથી આપણે ઘણી બધી રીતે સારા વિચારો આપણા मनने તસલ્લી આપે છે। ठगा भी गया हूँ धोखा भी खाया है। लेखक एम કહે છે કે મારી સાથે ठगना मतलब कि छेतरपिंडी पण करवामां आवी छे, मारी साथे विश्वासघात पण करवामां आव्यो छे परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। परंतु बहु ओછી एवी वस्तु होय के जेना परथी आपणे विश्वासघात आपणे मळ्यो होय एवुं लागे। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। लेखक છે આપણે એમ સમજાવે છે કે આપણે હંમેશા એવી જ વાતો યાદ રાખીએ કે જેમાંથી આપણી સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોય, આપણી સાથે વિશ્વાસઘાત કરવામાં આવી હોય। જો એવી જ વાતો હંમેશા આપણા મનમાં રાખશું અને એવી જ વાતો યાદ રાખીશું તો આપણું જીવન છે કષ્ટકર એટલે કે दुखदायक लागશે। परंतु ऐसी घटना भी बहुत कम नहीं है जब लोगों को अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। परंतु आपણા જીવનમાં અમુક ઘટનાઓ એવી હોય છે કે જે આપણે કોઈ લોકો છે આપણે કારણ વગર આપણી મદદ કરતા હોય, કારણ વગર આપણી સહાયતા કરતા હોય અને આપણા નિરાશ મન કે આપણું મન છે એ આવી ઘટનાઓથી નિરાશ થઈ ગયું હોય ખરાબ ઘટનાઓથી તો એને ઢાઢસ દિયા है। ઢાઢસ बांधना एक मुहावरो है जेनो अर्थ थाय छे तसल्ली देना कि आपड़ा मनने तसल्ली आपवी होय, आश्वासन आप्युं होय अने हिम्मत आपी होय एवी पण सारी सारी घटनाओं छे आपड़ा जीवनमां बनती ज होय छे। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर जेने आपणे बधा ओळखता हशो एमने छे एक प्रार्थना गीत लखेलुं हतुं। एमां एमणे एवुं कीधुं छे के भगवानने एवी प्रार्थना करी छे के हे भगवान जो संसारमां मने कोईपण प्रकारनुं नुकसान उठावવું પડે, क्यारेक छेतरपिंडी अथवा तो विश्वासघातनो पण सामनो करवो पड़े तो आवा अवसरों पर मतलब के आवी घटनाओं पर हे भगवान मने एवी शक्ति आपशे કે હું તમારા ઉપર ક્યારેય શંકા કરી શકું નહીં। એટલે રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર છે એમ કહે છે કે ભગવાન ઉપર આપણે ક્યારેય શંકા કરવાની નથી અને આપણા જીવનમાં સારી સારી ઘટનાઓ પણ બને છે તો એ સારી ઘટનાઓને યાદ રાખી અને આપણે આપણા મનને તસલ્લી આપવાની છે અને ખરાબ ઘટનાઓને ભૂલી જવાની છે। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। मनुष्य जे विधिओ मतलब के रीत रिवाजों बनाव्या छे ए जो खोटा रस्ते जता होय तो एमने शुं करवानुं आपणे बदली नाखवाना छे। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है अने आपणे जोता आव्या छीए के जे प्राचीन रीत रिवाजों छे एने दिवसे ने दिवसे जो आपणे योग्य न लागे तो आपणे एने बदली ज दईए छीए। लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। लेखक एम के छे कि हजी पण आपणा मनमा जे आपणा मनमा आशा छे एनी ज्योत छे ए हजी बुझाई नथी। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। लेखक एम के आपणो भारतवर्ष भारत देश छे महान बनशे एवी आपणा मनमा जे आशा छे एनी ज्योत मतलब के एनो ज्योत छे हजी बुझाई नहीं गई, हजी संभावना है कि आपणुं भारतवर्ष है ए महान बनशे अने एवी आशा आपणा मनमा हमेशा रहेशे। लेखक है पोताना मनने कहे छे मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक पोताना मनने आश्वासन आपे छे कि हे मारा मन तारे निराश थवानी जरूर छे नहीं। यहाँ लेखक ने हमें उनके जीवन में घटित घटनाओं के बारे में बताया है और उससे हमें बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कहीं ऐसी अच्छी घटना भी बनती है
तो हमें बुरी घटनाओं को भूलकर अच्छी घटनाओं को याद रखना चाहिए, जिससे हमें हमारे मन को तसल्ली मिले और हमारा मन निराश न हो। लेखक अपने मन को निराश होने को तसल्ली देते हैं। अंत में यहाँ पर इस वाक्य द्वारा लेखक अपने मन को निराश नहीं होना चाहिए ऐसी तसल्ली देते हैं। और हमें भी इस जो गद्य है उसमें से यही सीखना है कि हमें हमेशा अच्छी घटनाओं को ही याद रखना चाहिए, बुरी घटनाओं को भूल जाना चाहिए। थैंक यू।